ਆਦਿ ਕਰੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਬੰਦਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਾਹੇ ਉਚਾਰੀ। ਦੋਇ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੋ ਚਰਣਾ ਪਰ, ਜਾਉ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਾਨ ਸੁਨੈ ਉਪਮਾ ਗੁਰ ਕੀ, ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਧਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਵਕ ਸਰਣ ਗਹੀ ਦਰਬਾਰੀ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਨਾਸ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਔਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਬੋਧੀਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਾਈਂ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈੜਾ ਮੁਖ ਆਦਿਕ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਵਤਰਨ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਵਾਬ ਦੀ ਦਾਤ, ਕੀਰਤਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ
और महापुरख धन धन बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखोवाल वालियां ने उन्हां ते बख्शिश की और सिमरन संबंधी सारी समत बख्शी। महापुरखों की आशीर्वाद लैके इंग्लैंड के अंदर उन्होंने बेबे नानकी जी के नाम से गुरुद्वारा साहब स्थापित किया। उत्थे सत्संग कीर्तन आप करते सी, संगतां तो कराउंदे सन और पाठां दीयां लड़ियां, गुरु का लंगर गुरुद्वारा साहब विखे भी और परिवारां विच जाके भी सुखमनी साहिब दे पाठ कीर्तन और संगतां ने बड़ा उत्साह प्यार दिखाया। फिर उन्होंने भावना अगे होर वधी कि बेबे जी के नाम के उत्ते सुल्तानपुर लोधी विखे बेबे नानकी इस्त्री सत्संग घर कायम किया जाए। फिर संत बाबा करतार सिंह जी के नाल ठट्टे टिब्बे वालियां नाल उन्होंने संपर्क बनाया, क्योंकि उन्हों दीयां सेवावां इत्थे मौजूदा समय च उस वेले चल रही सी। बाबा जी ने उन्होंने पूरा सहयोग दिता। नगर इलाके की, देश प्रदेश की सारी संगत ने फिर रल मिल के ये जो पवित्र स्थान अज दृष्टमान है इसनूं कायम किया। इत्थे भी उन्होंने आके पाठां दीयां लड़ियां, लंगर का प्रवाह, कथा कीर्तन के प्रवाह और बेबे नानकी जी की याद विच गुरपुरब मनाउणा, नगर कीर्तन। जदों बेबे जी आप शरीर करके हाजिर सी तो वो जिहड़ा दृश्य है देखण वाला ही है कि उन्हां दे मन च किन्ना उत्साह और प्यार सी। महाराज की विछाई इस तरह झालरां लड़ियां, इस तरह जो गुरु महाराज के सोहने चंदोए रमाले दीवाना विच भी बड़ी चढ़त दे नाल, नगर कीर्तनां च भी वो आप जड़े सी संगतां दे सहयोग नाल करदे कराउंदे रहे। तो जिहड़ा वो प्रवाह चला गया, अज भी जो ट्रस्ट के सेवादार आ भाई जयपाल सिंह आ जां जिन्ने भी इस ट्रस्ट के सेवादार आ, माई भाई सारे रल के ये गुरपुरब बड़े प्यार नाल मनाउंदे हन। पिछले साल ते इस साल ये बीमारी होने के कारण ते कुछ पाबंदियां जिन्हां दे कारण जिवें नगर कीर्तन सी, भावें पहला प्रोग्राम सी, मौके ते फिर वो नहीं हो सकिया। इस तरह विशेष रूप जिहड़ा समागम सी उहदे विच भी प्रबंधकां ने सारा देख चाख के समागम ते रखिया। पाठ भी होए है, लंगर भी चलते हैं, पर दीवान नूं फिर मर्यादा विच ही रखा गया। फिर संगतां दे मनां च भी काफ़ी बीमारी का भै जिहा है।
वो सारा मुख रख के फिर वो संयम विवेक विच ही किया जा रहा है। क्योंकि प्रोग्राम जोड़े आ बंद तो किए नहीं जा सकते, क्योंकि दुख रोग भी गुरु महाराज के भजन पाठ अरदास नाल ही दूर होंदे आ। ये ठीक है, इंसान का फर्ज है जिथे तक होवे औषधि का सहारा लेना, संयम विवेक रखना। पर जे गुरु महाराज की कृपा ना होवे, वैदा संधा संग इकट्ठा होया, औखद आए रास विच आप खलोया। तो जे गुरु महाराज कृपा ना करे, फिर बाणी कहती ना, जड़ी बूटी जे जीवी है क्यों मरे धनंतर। जिहड़ा वैदां दा मुखी धनंतर है, वो भी ना मरे, वो भी बीमार ना होए। पर नाल नाल मालिक की कृपा जिहड़ी वो भी बड़ी लोड़ है, क्योंकि सर्व रोग को औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगान। कई बारी ऐसे भयंकर रोग आ जिहड़े डॉक्टर भी जवाब दे जाते हैं, भाई तुसीं हुण अपना गुरु पीर ते आ लो, साडी दा बेवा है। कईयां नूं जवाब हुंदा कि इन्ने घंटे पहले उम्र है, पर वो महाराज की कोई लीला ऐसी है, वो पासा कोई होर ही पलट जाता है। इस वास्ते पर फिर भी संयम रखना कोई माड़ा नहीं, चंगा है। सो पाठां दे भोग पए हैं। भाई योगा सिंह जो इत्थे ग्रंथी सिंह की सेवा निभा रहे, अरदास की है। ये मैनेजर साहब भी देखो परमात्मा के हुक्म की गल है। बलैत दियाँ बाहर दियाँ संगतां बेअंत आउंदियां सी, पर वो आना जाना काफ़ी पाबंदियों के कारण संगत झूरदी तो है, पर नहीं आ सकी। फिर भी उन्होंने देखो अपनी शरदा नूं मुख रखदियां बाहर दियां संगतां ने भी पाठ रखाए, भोग पवाए। इंग्लैंड विच जां जिथे भी प्यार वाली संगत है, उत्थे भी उन्होंने जरूर अपनी भावना के मुताबिक पाठ लंगरां की सेवा की कराई कर रहे हैं। पर इस स्थान ते बड़े विशेष रूप विच ये समागम मनाया जाता सी, और बड़ा अलौकिक ही महाराज का यह दृश्य हुंदा सी। मैं तो यह समझदा कोई कलयुग का प्रभाव है, नहीं तो आम गुरु घरां विच ही इंसान दुख सुख अरदास करता है। कलयुग का कोई ऐसा प्रभाव है। बाहरले देशों भी गुरु का सारे पाबंदियां लगियां बंद किए हुए है। कलयुग ने कोई ऐसा बोलवाला बनाया होया। सो इस वास्ते फिर भी बाणी का जड़ा आसरा, ये सब नूं बड़ा आसरा है। जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, लागू है दुश्मना साग पे भज खले। सबो भजै आसरा चुकै सब असराओ, चित आवै उस पार ब्रह्म, तां लगै ना तत्ती बहु। क्योंकि गुरु घर विच तां ये चीज़ प्रमुख है ना, कि महाराज का आसरा लेना। ताती बहु न लगई पार ब्रह्म सरणाई, चौगिरद हमारे रामकार दुख लगै ना भाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिव लाई। राहो राख लिय तन रखन हार, सब व्याध मटाई। कह नानक कृपा पई प्रभ भये सहाय। सो इस वास्ते मैनेजर साहब इत्थे दे प्रबंधक आ, ते प्रबंधक नूं जिम्मेवारी भी हुंदी है, फिक्र भी हुंदा है, कोई कमी पेशी ना रहे। पर महाराज का जो हुक्म है
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਸਰੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਸਾਲ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੜਫਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰਾਧਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸੋਇ, ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤੈਂ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਵਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਲੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਧਾਮਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਾਓ ਕਿ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਵਡਿਆਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਤਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰਿਆ। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ।
ਸੋ ਇਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਲਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੇਖਾ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਡੋਲੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਧਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਸੀਤ 'ਚ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬਕੜਵਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈਆ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਲੋਡ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਖੜ੍ਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ, ਹਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦਰ ਜੀ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੱਛ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜੋ ਹਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਬੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੰਧਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ 1521 ਸੰਮਤ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਆ,
पर जदों व्यवहार हुंदा तो उहदे च फिर वो व्यवहार के मुताबिक वचन किया जाता है। परमार्थी लीला तो वखरी है। सो इस वास्ते तो जदों भी महाराज नूं नमस्कार करन लई आउंदे सी ते महाराज ने कहना नहीं तुसीं सातों भैन जी वड्डे हैं। उन्होंने कहना नहीं आप परिपूर्ण परमात्मा निरंकार है। ये ठीक है दुनियावी रिश्ता इस तरह जुड़िया, पर मैं तुहाडे नाल कोई भरा वाली भावना नहीं, निरंकार की भावना ही बनाई है। और महाराज नूं देखो भोजन पहलां लोरियां देण दा, खिडाउण दा, बाल लीला दे चोच, फिर लंगर पानी छकाउणा, ये किन्ना लम्मा समा उन्होंने ये सेवा मिली है। फिर माता सुलखणी जी की सेवा संभाल, महाराज की कुड़माई ब्याह, ये बेबे जी का ही सारा है। फिर बाबा श्री चंद लक्ष्मी दास, क्योंकि बेबे जी दे अपने कोई बच्चा बच्ची नहीं सी, उन्हें धन गुरु नानक साहब तो धन गुरु नानक साहब नूं ही मंगया, कोई दुनियावी मंग नहीं मंगी, महाराज नूं ही मंगया बस तुसीं ठीक है। पर महाराज वास्ते मंग नहीं कीती है कि तुहाडी बेदी वंश जिहड़ी वो गां चलनी चाहिए है। उहदी मंग दे उत्ते ही ये निरंकारी जोत दो साहिबजादे बाबा श्री चंद जी 1551 ते बाबा लक्ष्मी दास 1523 अंदाजा, सो उन्हां दा अवतरण होया। और बाबा श्री चंद जी नूं बेबे नानकी जी की गोद विच पाया गया कि बाबा श्री चंद जी की पालना उन्हें की है। तो जदों अदासियां नूं गए तो बाबा लक्ष्मी दास माता जी दे नाल पखो के रंधावे बटाले अपने नानके परिवार, बाबा मूल चंद, माता चंदो राणी महाराज की सस, उन्होंने भी बेबे जी तो सिवाई कोई बच्चा नहीं सी। उन्होंने फिर लक्ष्मी दास जी नूं अपने कोल रखिया, घर च रौनक रहे। और जदों फिर महाराज अदासियां करके करतारपुर, फिर माता जी साहिबजादे उत्थे करतारपुर साहिब ही रहे हैं। सो इस तरह बेबे जी की जिहड़ी सेवा है वो परमार्थी तौर पर भी है, व्यवहारी तौर पर भी है। मतलब हर पक्ष तो ही उन्हां दा अपने सहयोग रहा है। हुण महाराज दासियां नूं गए तो हुण नौजवान माता सुलखणी जी ते मासूम बच्चियां दा बोझ किहदे ते सी, ये पालना किन, ये बेबे नानकी जी की सेवा है। इस वास्ते जदों भी उन्होंने संकल्प किया महाराज गए, उन्होंने भावना नूं पूरा करने वास्ते महाराज आन हाजिर हुंदे सी। ते रवाब वास्ते भी बेबे जी तो ही मरदाना जी सेवा लैके गए सी। मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा जिहा इतिहास नहीं, एक बहुत बड़ा अध्याय है जो बेबे जी दे जीवन दे नाल ननकाना साहब तो लैके सुल्तानपुर तक, बटाले तक, करतारपुर तक जुड़िया होया है। सो इस वास्ते कि बीबियां विचों ये पहली बीबी है बेबे नानकी, जिसने इस्त्री समाज नूं अपना जीवन आदर्श उच्चा बना के एक नवीं सेध दी है। गज के बोलो। बाद विच बहुत बीबियां गुरु घर च होईयां जिन्हां नूं बड़े सन्मान सत्कार मिले है, पर सारा पिंड जो गुरु घर च बन्नण वाले आ वो धन धन बेबे नानकी जी है, जिन्हां दा असीं अवतार पुरब मनाउण दा सुभाग प्राप्त कर रहे हैं। सो आओ सतगुरु जी ने जो
ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਨੇ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਓ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਗ ਮਾਤਰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਾਤਿਆ, ਲਿਖਾਈ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਤ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਧੰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਘਰ ਦਈ ਵਸਾਇਆ। ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਦਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇਲਾਕਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਸ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਹਲੋ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਲੇ ਖੋਲੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਖੰਡਰ ਪਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਸਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂਹ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਦਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾ ਸਹਿਸਾ ਸਗਲ ਮਟਾਇਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਂਸੇ ਵਿਆਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਨਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਸਾ ਵਿਆਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਕਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਵਸਥਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਹਰਖਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਸ਼ੇਨੂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਾਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ,
ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਆਪਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 8 ਪਹਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਦਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾਰੀ 'ਤੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਕਰਾਵੇ ਪੁਰਖਨ 'ਤੇ ਜੋ ਨਾਰੀ, ਅਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਦਾੜਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀਸੇ ਕਰਾਏ, 33 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ, ਗੋਕੇ ਘੇ ਦੀ ਜੋਤ, ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਧੂਫ ਅਤੇ ਮੌਨ, 8ਵੀਂ ਪਹਿਰੀ ਸੰਜਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਅਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਦੀਵਾਨ ਚਲਾਉਣੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਵਿਧਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਆਪ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਧਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਦਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਰੀਬ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ, ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਾ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਯਾਗਤ ਐਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਗਿਆਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸੰਸਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਇਹ ਅਕਥਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਲਾਭਦਾਈ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਅਕਥਨੀਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ। ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੇਤੀ ਨੇਤੀ ਨਾ ਇਤੀ ਨਾ ਇਤੀ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਕਥਨੀਏ ਹੈ। ਜਨ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਡ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਏ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਖਾਣੀ,
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਖਿਆਨ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨਾ ਵਸੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਟੀਕੇ ਆ, ਸੀਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਪਰਦਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਜੈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਔਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਜ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਇਹ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਨਾਹੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ। ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਔਰ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਯਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਹੋਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲਾ ਹੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜਮ ਵਿਵੇਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਗਤ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਨਿਯਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਤੇ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ
ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਟਰੱਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਪਿਆਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। 400 ਸਾਲਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰਾਲਾ ਉਦਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਿ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਜਾਈਏ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭੈ ਭਰਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਔਸ਼ਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਹਾਰਾ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ, ਸੰਜਮ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।